Look, darling, look at this necklace. Papa and I brought it for you. പപ്പയും ഞാനും ഇത് നിനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. We want you to wear it today. എന്ന് നീ ഇത് ധരിക്കണം. This is just one way of telling you how much we love you, how much we care. ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ എത്രത്തോളം കെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് വൺ വേ, ഒരു വേ കൂടിയാണ് ഈ നെക്ലേസ്. ഇന്ന് നീ ഇത് ധരിക്കണം വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒന്ന് വായിക്കാം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, വായിക്കുന്നത് കേൾക്കുക. She didn't see me, nor did she hear me. Her shoulders trembled as she turned away from both mother and me. Aradhana, my mother said quietly, "We love you, my child, and believe me, we will always love you. You are our child. For almost 18 years, I have cared for you. I have laughed with you, and I have cried for you. I have given you 18 years of my life. Don't you think that that counts more than being carried 9 months inside my womb? Tell me, dear." There was no answer. Aradhana entreated my mother softly. "Answer me." I don't know, sobbed my sister. She buried her face in her hands, and all I could hear was the smothered echo of her baffled cry. "I don't know." "But I know," said my mother quietly, "and Papa and Simi know." I nodded vigorously. "Look, darling, look at this necklace. Papa and I brought it for you. We want you to wear it today. This is just one way of telling you how much we love you, how much we care." My sister turned and fixed her gaze on the small box in my mother's extended hand. She didn't move. My mother took out the delicate necklace from the box and pressed it into sister's hand. "Don't you feel my love for you, Aradhana? Can't you feel it?" My sister whimpered pitifully. "Ask yourself," said my mother. "And if you are the daughter I know, the daughter I love, you will come back into the hall and get on to that stage and dance." Because she asserted firmly, "Nothing has changed today, nothing at all." Mother held her for a minute and then turned and left. "Mummy," I cried, "you can't leave her alone. Help her, please." Mother didn't look at me as she answered in a dead voice, "I can't help her more than I have, Simi. Nobody can. She has to herself see the truth. And the sooner she does it, the better it is." She fell silent, but from the way she held up her head, I know she was crying. My sister turned and fixed her eyes on the small box in my mother's extended hand. അമ്മയുടെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച കൈകളിൽ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബോക്സിലേക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ തിരിഞ്ഞ് അവളുടെ നോട്ടം ആ ബോക്സിലേക്കാക്കി. She didn't move. അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ നിന്ന് ചലിച്ചില്ല. My mother took out the delicate necklace from the box. ആ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു നേർത്ത നെക്ലേസ് അമ്മ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, from the box, and pressed it into sister's hand. സിസ്റ്ററിൻ്റെ കൈകളിലത് വെച്ചമർത്തിക്കും. "Don't you feel my love for you?" നിന്നോടുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ആരാധന? "Can't you feel it?" നിനക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? My sister whimpered pitifully. ദയനീയമായിട്ട് അപ്പോഴും കരയും. Whimpered means cry. "Ask yourself," said my mother. നിന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കും. "And if you are the daughter I know, ഞാൻ അറിയുന്ന മകളാണ് നീയെങ്കിൽ, the daughter I love, ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മകളാണ് നീയെങ്കിൽ, and you will come back into the hall, ഞാൻ അറിയുന്ന മകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മകളാണ് നീയെങ്കിൽ, come back to the hall, ആ ഹാളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം, and get on to the stage and dance, ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുക, എന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുക. Because she asserted firmly, കാരണം എന്നിട്ട് അവൾ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു, "Nothing has changed today." ഇന്ന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. Nothing at all, ഒരു മാറ്റവും ഇന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. Mother held her for a minute and then turned and left. അമ്മ അവളെ പിടിച്ച് കുറച്ച് സമയം നിന്നു, എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു. അതായത് ഞാൻ അറിയുന്ന മകളാണ്, ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മകളാണ് എങ്കിൽ
തിരിച്ചു വരിക, എന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുക. ഇന്ന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല, എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന്. മമ്മി, ഐ ക്രൈഡ് ആൻഡ് യു കാൺട്ട് ലീവ് ഹർ എലോൺ, ഹെൽപ്പ് ഹർ പ്ലീസ്. അമ്മ അത് പറഞ്ഞാൽ തിരിഞ്ഞിറങ്ങി. യു കാൺട്ട് ലീവ് ഹർ എലോൺ, അമ്മ അവളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടരുത്, ഹെൽപ്പ് ഹർ പ്ലീസ്, അവളെ സഹായിക്കണം. മദർ ഡിഡിൻ ലുക്ക് അറ്റ് മീ ആസ് ഷീ ആൻസേർഡ് ഇൻ എ ഡെഡ് വോയിസ്. അമ്മ എന്നെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയില്ല, അപ്പോഴും അമ്മ ഒരു ഡെഡ് വോയിസിൽ പറയാം, ഐ കോൺട്ട് ഹെൽപ്പ് ഹർ മോർ ദാൻ ഐ ഹാവ് സു മീ. ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പൊന്നും ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നോബഡി ക്യാൻ, ആർക്കും കഴിയില്ല. ഷീ ഹാസ് ടു ഹെർസെൽഫ് സീ ദ ട്രൂത്ത്. ഇനി അവൾ തന്നെ സ്വയം സത്യം തിരിച്ചറിയട്ടെ. ആൻഡ് ദ സൂണർ ഷീ ഡസ് ഇറ്റ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവൾ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു, ദ ബെറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അവൾ തന്നെ സ്വയം സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതായത് അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്താണ്, 9 മാസം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുമന്നോണമെന്നില്ല അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് ശരിയായ സ്നേഹം എന്ന് അവൾ തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിയട്ടെ. ഷീ ഫെൽറ്റ് സൈലൻറ്റ് ബട്ട് ഫ്രം ദ വേ ഷീ ഹെൽഡ് അപ്പ് ഹെർ ഹെഡ്. എന്നിട്ട് അവൾ സൈലൻ്റായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പക്ഷെ അവളുടെ ആ തല പിടിച്ച രീതിയിൽ എനിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി, ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് ഷീ വാസ് ക്രൈ. അമ്മ കരയുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. മൈ സിസ്റ്റർ turned and fixed her gaze on the small box in my mother's extended hand. She didn't move. My mother took out the delicate necklace from the box and pressed it into sister's hand. Don't you feel my love for you, Aradhana? Can't you feel it? My sister whimpered softly, pitifully. Ask yourself, said my mother. And if you are the daughter I know, the daughter I love, you will come back into the hall and get on to the stage and dance. Because she asserted firmly, nothing has changed today, nothing at all. Mother held her for a minute and then turned and left. Mummy, I cried, you can't leave her alone. Help her, please. Mother didn't look at me and she answered in a dead voice, I can't help her more than I have, Simi. Nobody can. She has to herself see the truth. And the sooner she does it, the better it is. She fell silent. But from the way she held up her head, I knew she was crying. ഇത്രയാണ് തേർഡ് സെക്ഷൻ. തേർഡ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഓവർ. ഇനി ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഈ തേർഡ് സെക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ്, തേർഡ് സെക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, തേർഡ് സെക്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബാക്കി. തേർഡ് സെക്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഫോർ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹാഡ് ആരാധന ബീൻ വിത്ത് ഹർ അഡോപ്റ്റഡ് പാരൻസ്? ഈ അഡോപ്റ്റഡ് പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ആരാധന എത്ര വർഷക്കാലം ജീവിച്ചു? ഫോർ ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ഹാഡ് ആരാധന ബീൻ വിത്ത് ഹർ അഡോപ്റ്റഡ് പാരൻസ്? അതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താം. ഫോർ 18 ഇയേഴ്സ്, 18 വർഷക്കാലം. ഹാഡ് ദേ ഷെയർഡ് ഹർ ജോയ് ആൻഡ് സോറോസ്? അവളുടെ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം ഇവർ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ഹാവ് ദേ ഷെയർഡ് എന്നുള്ള ചോദ്യം. യെസ്, ദേ ഹാവ് ഷെയർഡ്. ഐ ക്രൈഡ് വിത്ത് യു, ആൻഡ് ലാഫ്ഡ് വിത്ത് യു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ചിരിച്ചു, നിന്നോടൊപ്പം കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഷെയർഡ് ഹർ ജോയ്സ് ആൻഡ് സോറോസ്. യെസ്. How does Aradhana's mother express this? Pick out the words from the text. അതായത് ആരാധനയുടെ അമ്മ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ദേ ഷെയർഡ് ഹർ ജോയ്സ് ആൻഡ് സോറോസ് എന്നുള്ളത് ആരാധനയുടെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സെൻറ്റൻസുകൾ ടെക്സ്റ്റ് നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഐ ഹാവ് ലാഫ്ഡ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ക്രൈഡ് ഫോർ യു. ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ചിരിച്ചു, നിനക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഷെയർഡ് ദെയർ joy or and sorrows with her. ആ വരികൾ ഇന്നടുത്തതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്. ആരാധന മൈ മദർ സെറ്റ് ക്വൈറ്റ്ലി എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫിലുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ലാഫ്ഡ് വിത്ത് യു ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ക്രൈഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു 18 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ 18 വർഷക്കാലം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ഷെയർഡ്. ഇനി വാട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഹാഡ് ആരാധനാസ് പാരൻസ് ഗോട്ട് ഫോർ ഹർ?
ആരാധനയുടെ പാരൻസ് എന്ത് ഗിഫ്റ്റാണ് അവൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത്? വാട്ട് ഗിഫ്റ്റ് had Aradhana's parents got for her? Why did Aradhana's mother gave it to her on the day of the school annual function? ആ സമ്മാനം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അത് ആ സ്കൂൾ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് എന്തായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ്? ദ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് വാസ് എ ഗോൾഡൻ നെക്ലേസ്. ഒരു സ്വർണത്തിൻ്റെ നെക്ലേസാണ്. അത് ആ ദിവസം തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ബിക്കോസ് ഷീ ഹാഡ് സെലക്റ്റഡ് ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ ആനുവൽ ഡാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ആ സ്കൂളിൻ്റെ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം എഴുതിക്കോളൂ. വാട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഹാഡ് ആരാധനാസ് പാരൻസ് ഗോട്ട് ഫോർ ഹർ? ആരാധനാസ് പാരൻസ് ഗോട്ട് a necklace. Why did Aradhana's mother gave it to her on the day of the school annual function? സ്കൂൾ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ട് കാരണമുണ്ട്. ഒന്ന്, ഷി വാസ് സെലക്റ്റഡ് ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അതിലവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രൗഡുണ്ട്. അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവളെയും സെലക്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് ദെയർ ലവ് ആൻഡ് കെയർ, അവരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു ടോക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട്, വൈ ഡിഡ് ആരാധനാസ് മദർ ഗേവ് ഇറ്റ് ടു ഹർ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷൻ? Why did Aradhana's mother gave it to her on the day of school's annual function? Answer, Aradhana's mother gave it to her on the day of the school annual function because she was selected to inaugurate the annual day celebration. And also രണ്ടാമത്തെ കാരണം, and also as a token TOKEN of how much they cared and loved her. Then next question, why was Aradhana heartbroken? ആരാധന ഹേർട്ട് ബ്രോക്കൺ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹേർട്ട് ബ്രോക്കൺ ആയത്? She heard that she was an adopted child. When she heard that she was an adopted child, she was heartbroken. When she heard that she was an adopted child, she was heartbroken. അയാൾ ഒരു അഡോപ്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഹേർട്ട് ബ്രോക്കൺ ആയത്. ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നത്തിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടുഡേ. നത്തിങ് ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ടുഡേ. ഇന്ന് ഒന്നിനും മാറ്റം സംഭവിച്ചില്ല. നത്തിങ്.
ഹു സേസ് ദിസ്? ഒരു മാറ്റവും ഇന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? ആരാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാം. ഹു സേസ് ദിസ്? മദർ. വാട്ട് ഹാഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച്? അല്ല, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, എന്താണ് ചേഞ്ച് ആവാത്തത്? വാട്ട് ഹാഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഹാൻഡ് പ്രമേയയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? മദർ. എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഹർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആരാധന, അതായത് ആരാധനയുമായിട്ടുള്ള അവളുടെ ബന്ധത്തിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. ഹർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആരാധന, മദേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അമ്മയുടെ ആരാധനയുമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. ഹർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ആരാധന. വാട്ട് ഹാഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച്, എന്താണ് മാറാത്തത്? ഇതാണ് മാറാത്തത്. അടുത്ത ചോദ്യം, വാട്ട് ഡസ് ആരാധനാസ് മദർ ആസ്ക് ഹർ ടു ഡു പ്രൂവ് ഹർ ലവ് ഫോർ ഹർ പാരൻസ്? വാട്ട് ഡസ് ആരാധനാസ് മദർ, ആരാധനയുടെ അമ്മ എന്താണ് അവളോട് ആസ്ക് ഹർ ടു ഡു ടു പ്രൂവ് ഹർ ലവ് ഫോർ ഹർ പാരൻസ്? പാരൻസിനോടുള്ള സ്നേഹം തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? വാട്ട് ഡസ് ആരാധനാസ് മദർ ആസ്ക് ഹർ ടു ഡു ടു പ്രൂവ് ഹർ ലവ് ഫോർ ഹർ പാരൻസ്? പാരൻസിനോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആരാധനയുടെ അമ്മ ആരാധനയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്? എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടത്? ടു ഗോ ടു ദ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഡാൻസ്. ഇനി നിനക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ തന്നെ തെളിയിക്കണം. എന്ത് ചെയ്തിട്ട്? ടു ഗോ ടു ദി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഡാൻസ്. അതിനുത്തരം ടു ഗോ ഓൺ ടു സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഡാൻസ്. സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുക, എന്നിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുക. അതാണ് അമ്മയോട് അച്ഛനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നീ അത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആരാധനയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത്. ടു പ്രൂവ് ദെയർ ലവ് ടുവേഴ്സ് ദെയർ പാരൻസ്. ഇനി ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ. ഈ ഫോർത്ത് സെക്ഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെസൺ തരുന്നു. ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇപ്പോൾ. The audience is waiting for Aradhana to dance. But there is no Aradhana on the stage. Where is she? Is she hiding? Is she sad, hurt or angry? Does she dance? The audience is waiting for Aradhana to dance. Audience Aradhana dance ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ആരാധന ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. പക്ഷേ ആരാധന സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. വേർ ഷീ, എവിടെയാവും? ഈസ് ഷീ ഹൈഡിങ്, ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ഈസ് ഷീ സാഡ്, ഹർട്ട് ഓർ ആംഗ്രി, അവൾ ആംഗ്രി ആണോ, ഹർട്ട് ആണോ, സാഡ് ആണോ? ഡസ് ഷീ ഡാൻസ്, അവൾ ഡാൻസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ്റെ ഈ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമാണ് ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ. Did she like the necklace? Asked my father as we slipped back into our seat. My mother nodded. The light dimmed and the announcer asked Srimati Kamala Devi to address the audience. And then it was time for Aradhana. My father pressed my hand and smiled at me. I did not look up. What's wrong? He suddenly asked me. Is something the matter? Nothing, I managed to say. Nothing. I stared at the empty stage. To the left, a tabla player idly tapped his instrument. Ladies and gentlemen, and the voice over the loudspeaker, our first dance is the Pushpanjali by Aradhana Nareen. Aradhana Nareen, please. The please didn't sound very pleasant. The stage remained empty. Did she like the necklace? അവൾക്ക് നെക്ലേസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. My father asked my father as we slipped back into our seat. ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ സീറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു അവൾക്ക് നെക്ലേസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മൈ മദർ നോഡഡ്, അമ്മ തലയാട്ടി. ദ ലൈറ്റ് ഡിമ്മഡ്, സ്റ്റേജിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ലൈറ്റൊക്കെ ഡിമ്മാക്കി. ആൻഡ് ദ അനൗൺസർ ആസ്ക്ഡ്
ശ്രീമതി കമല ദേവി ടു അഡ്രസ് ദ ഓഡിയൻസ്. അനൗൺസർ ശ്രീമതി കമല ദേവിയോട് ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ടൈം ഫോർ ആരാധന. ഇനി ആരാധനയ്ക്കുള്ള സമയം, ആരാധന വരാനുള്ള സമയം. മൈ ഫാദർ പ്രസ്ഡ് മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് അറ്റ് മീ. എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ കൈകൾ പിടിച്ചമർത്തി എന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ലുക്ക് അപ്പ്. ഞാൻ തല ഉയർത്തി നോക്കി. വാട്ട്സ് റോങ്? എന്താണ്? ഹി സഡൻലി ആസ്ക്ഡ് മീ. എന്താ അവിടെ കുഴപ്പം? ആരാധന എന്താ വരാത്തത്? ഈസ് സംതിങ് ദ മാറ്റർ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? നത്തിങ്. ഐ മാനേജ് ടു സേ നത്തിങ്. നത്തിങ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തു. എനിക്ക് പറഞ്ഞു. ഐ സ്റ്റെയർഡ് അറ്റ് ദ എംപ്റ്റി സ്റ്റേജ്. ആ ഒഴിഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കി. ടു ദ ലെഫ്റ്റ് എ തബല പ്ലെയർ ഐഡ്ലി ടാപ്ഡ് ഹിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് തബല വായിക്കുന്ന ആൾ ആ തബലയിൽ ഇങ്ങനെ ഐഡലായിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ സെഡ് ദ വോയിസ് ഓവർ ലൗഡ് സ്പീക്കർ. ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ വീണ്ടും ശബ്ദം വന്നു. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ, അവർ ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് ഈസ് ദ പുഷ്പാഞ്ജലി ബൈ ആരാധന നരി. ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഡാൻസ് പുഷ്പാഞ്ജലി ബൈ ആരാധന നരി. പുഷ്പാഞ്ജലിയാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, രംഗപൂജ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പുഷ്പാഞ്ജലിയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് ആരാധന നരി. ആരാധന നരയും പ്ലീസ്. ആരാധന നരയും സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു. ദ സ്റ്റേജ് റിമെയിൻഡ് എംപ്റ്റി. സ്റ്റേജ് അപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു. ദ റെസ്റ്റ്ലെസ് മർമർ റാൻ ത്രൂ ദ ഓഡിയൻസ്. ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊരു മർമറിങ് സൗണ്ട്. എല്ലാവരും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കും. എന്താ സ്റ്റേജ് ഒഴിഞ്ഞു നോക്കും, എന്താ ഡാൻസുകാർ വരാത്തത്? സുനിത, വാട്ട്സ് ദ മാറ്റർ? മൈ ഫാദർ ട്രൈ ടു ക്യാച്ച് മൈ മദേഴ്സ് ഐസ്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അച്ഛൻ, എന്താ പ്രശ്നം? എന്താ ആരാധന വരാത്തത്? അത്ര വായിക്കാം. Did she like the necklace? asked my father as we slipped back into our seat. My mother nodded. The light dimmed and the announcer asked Srimati Kamala Devi to address the audience. And then it was time for Aradhana. My father pressed my hand and smiled at me. I did not look up. What is wrong? He suddenly asked me. Is something the matter? Nothing, I managed to say. Nothing. I stared at my empty stage. To the left, a tabla player idly tapped his instrument. Ladies and gentlemen, said the voice over the loudspeaker, our first dance is the Pushpanjali by Aradhana Nari. Aradhana Nari, please. The please didn't sound very pleasant. A please was pleasant. The stage remained empty. A restless murmur ran through the audience. Sunita, what is the matter? My father tried to catch my mother's eyes. My father tried to catch my mother's eyes. അത്ര നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കുക. അത് ചെറിയ ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ടാവും, കൂടെ ഞങ്ങൾ തീർക്കാം. My mother shook her head. Her shoulders drooped. The seat seemed to swallow her. For the third time, the announcer's voice rang out, impatient and almost threatening. Aradhana Nari, Aradhana Nari. Silence. A silence that weighed down on me with a suffocating force. Just then, the distant sound of gun grows. The sound of rhythmical tap, tap, tap. A weak applause rose from the audience. The sound of gun grows grew louder. My mother shook her head. And Amma tala kulli. Her shoulders drooped. Shoulder താണിരുന്നു. The seat seemed to swallow her. ആ സീറ്റ് അവിടെ തന്നെ വിഴുങ്ങുന്നത് പോലെ അവിടെ ആ സീറ്റിൽ കണ്ട് താണിരുന്നു. For the third time, the announcer's voice rang out. മൂന്നാമത്തെ തവണ അനൗൺസറുടെ ശബ്ദം വന്നു. Impatient, ക്ഷമയില്ലാതെ. And almost threatening. മൂന്നാമത്തെ വിളി ഏതാണ്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ്. ആരാധന നരിയും. Silence വീണ്ടും നിശബ്ദം. A silence that weighed down on me with a suffocating force. ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു പോലെ ആ സൈലൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. Just then, a distant sound of gunroots, the sound of a rhythmical tap, tap, tap. കുറേ ദൂരെ നിന്നൊരു താളാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു ടാപ്പ് 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 ശബ്ദങ്ങൾ വന്നു.
എ വീക്ക് അപ്ലോസ് റോസ് ഫോർ ദി ഓഡിയൻസ്. അതായത് സ്റ്റേജിലേക്ക് ആരോ നടന്നു വരുന്നോടൊരു താളാത്മകമായിട്ടൊരു ശബ്ദം വന്നു. ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഗൺ ഗ്രൂസ് ഗ്രൂ ലൗഡർ. ആ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം കുറച്ചും കൂടെ ഉറക്കി. ടാപ്പ് ടാപ്പ് ടാപ്പ്. എ ടോൾ സ്ലിം ഫിഗർ അപ്പിയർ. ഉയരം കൂടിയ മെലിഞ്ഞ ഒരു ഫിഗർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ ടർക്കോയ്സ് ഡ്രസ് falling in neat folds. Turquoise means a light blue കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സ് falling in neat fold. നീറ്റായിട്ടുള്ള മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ്. മൈ സിസ്റ്റർ ആരാധന, എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആരാധന വന്നു. ഹെർ ഹെയർ ഡ്രോൺ ബാക്ക് ഇൻ എ നീറ്റ് പ്ലേറ്റ്. അത് മടക്കുകളാക്കിയിട്ട് മുടി പിന്നിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്, മുടി മടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദ കാജൽ അറൗണ്ട് ഹെർ ലാർജ് അലൗണ്ട് shaped eyes, almond shaped eyes formed a neat line. ആ കാജൽ കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ട് ആൽമോണ്ടിൻ്റെ ബദാമിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പുള്ള കണ്ണുകൾ കാജലൊക്കെ എഴുതി നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഷീ ഫോൾഡഡ് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ഓവർ ഹെർ ബ്രസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടച്ചിങ് ദ സ്മോൾ ഗോൾഡ് പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഹർ ഡെലിക്കേറ്റ് നെക്ലേസ്. അവളുടെ കൈകൾ കൂപ്പി, ഏതാണ്ട് മാറിൽ വെച്ചിട്ട് കൈകൾ കൂപ്പി. അത് ആ നെക്ലേസിൻ്റെ ആ ലോക്കറ്റിൽ തട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൈകൾ വെച്ച് കൈകൾ കൂപ്പി. ഹെർ ഫേസ് വാസ് ടെൻസ് ആൻഡ് പെയിൻ ബട്ട് സ്ലോലി ഷീ റിലാക്സ്ഡ്. മുഖം ടെൻസ്ഡാണ്, ടെൻഷനുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് വിളറിയത്. ബട്ട് സ്ലോലി ഷീ റിലാക്സ്ഡ്. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയി. ആൻഡ് ഷീ ഫെൽ ഇൻ ടു ദ ഫാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മുദ്രാസ്. പിന്നീട് അവൾ ആ ഡാൻസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മുഴുകി. ആ ഫാസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മുദ്രാസ്, വ്യത്യസ്ത മുദ്രകളുടെ ആ മുദ്രയിലേക്ക് അവളുടെ ആ ചലനങ്ങൾ. ഹെർ സ്ലെൻഡർ ഫിംഗേഴ്സ് ഫോമിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ്. അവളുടെ ആ സ്ലെൻഡറായിട്ടുള്ള മെലിഞ്ഞ മനോഹരമായ കൈകൾ മനോഹരമായ പാറ്റേൺസും ഡിസൈൻസും ഒക്കെ കൈകളിൽ മുദ്രകൾ വിരിയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഷീ ഡാൻസ്ഡ്. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഷീ ഡാൻസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഷീ ഡാൻസ്ഡ് നോട്ട് ഫോർ ഹർ ടീച്ചർ. അവൾ ഡാൻസ് ചെയ്തു നോട്ട് ഫോർ ഹർ ടീച്ചർ, ടീച്ചറിന് വേണ്ടിയല്ല. നോട്ട് ഫോർ ദ ഓഡിയൻസ്, ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയല്ല. ഷീ ഡാൻസ്ഡ് ഫോർ വൺ പേഴ്സൺ ഓൺലി. ഒരേ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവൾ നൃത്തം ചെയ്തത്. ഹു ഫോളോഡ് എവറി സിംഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹർ വിത്ത് ബ്രൈറ്റ് ബേണിംഗ് ഐസ്. തിളങ്ങുന്ന ബേണിംഗ് ഐസ് കൊണ്ട് അവളുടെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവർ മദർ, ഞങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൾ നൃത്തം ചെയ്തു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഐ മസ്റ്റ് നോ ദ ട്രൂത്ത്. ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞാണ്, വെറുതെ ഒരു കഥയാണ്. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കഥ വായിച്ച്, ഇംഗ്ലീഷിലൊരു കഥ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടാലൻറ്റ് നമുക്കുണ്ട്. കാരണം വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഇത് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കഥ. ഇതേപോലെ ഒരു കഥയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതും ഇതുപോലെ സിമ്പിളാണ് കഥ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേരമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഥ അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ല. കാരണം വായിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കഥ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ച് ഞാൻ തന്നെ കഥ പറയുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത കാര്യം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ വഴിയിടും. അതിന് അടുത്തൊരു കഥയും കൂടെ ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളതിൻ്റെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കഥ പറയിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാനും കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും, സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങളതിങ്ങനെ കേൾക്കണം, നിങ്ങൾ ചോദ്യത്താൻ പറയുന്നു. അതൊരു യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ളൊരു പഠിപ്പിക്കലാണ്. അത് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു തരാമായിരുന്നു. എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ പരിമിതികളും നിങ്ങളുടെ പരിമിതികളും അതിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സഹിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് പറയാണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലെ ഗ്രാമറുണ്ട്. ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഗ്രാമർ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇതിലെ ഗ്രാമർ ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ്, ഫങ്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ്. റിലേറ്റീവ് ക്ലോസസ് ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും പരീക്ഷ. ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതണമെങ്കിൽ ഒരു 5-6 പഠിക്കണം. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ചോദിക്കും. അതായത് റിലേറ്റീവ് ക്ലോസ് ആണ് ഇത് വരുന്ന ഒരു ഗ്രാമർ. ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കോളും, ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കോളും. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ആ കഴിഞ്ഞ
ഭയങ്കര സ്മെല്ലേ.